बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी बैठक यूट्यूब चैनल की अज की वीडियो है काले पानी पहाड़ के बारे या काले पानी जेल के बारे। असी बचपन के सारे अपने वड़कियां को सुनिया है कि गोरे कुछ मुलजमान या बागियां काले पानी जेल भेज देंदे सन, जेड़े जिन्नी देर उत्थे रहिंदे सन ना अपने घर वालियां नाल ना किसी बंदे नाल मिल सकते सन ते वो काले पानी जेल ही रहिंदे सन। अज दी ये वीडियो इस बारे वे कि काले पानी जेल की सी या काले पानी पहाड़ किहड़ी चीज़ सन, उत्थे किहो जिहा कैदियां नूं भेजिया जांदा सी ते कैदियां नाल की सलूक कीता जांदा सी। काले पानी जिहड़े पहाड़ या जेल काले पानी जेल जिहड़ी है ये गोरियां बनाई सी इंडोमान के पहाड़ों से। इंडामान निकोबार पहाड़ जिहड़े कि बहरा हिंद च वाकिया ने। इंडामान निकोबार पहाड़ उन्हां दे विच गोरियां ये जेल बनाई सी। ये बहरा हिंद च कोलकाता तो करीबन 780 मील जनूब च 780 मील जनूब च इंडामान निकोबार जिहड़े जजीरे पाए जाते हैं, छोटे छोटे करीबन 1000 के करीब जजायर ने जिहड़े उत्थे पाए जाते हैं। ये जेल या सैलूलर जेल जिहड़ी सी इन्हां जजीरियां च बनाई गई सी। सब तो पहलों गोरियां ने 1799 इन्हां जजीरियां ते कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उत्थों के मकामी बशिंदे जिहड़े अज भी जिहड़े ने वो कपड़ियां तो बगैर रहिंदे ने, जिन्हां दी कोई बोली नहीं, जिहड़े दुनिया तो कट ऑफ ने, उन्होंने रजिस्टेंस की ते 1799 गोरे जिहड़े सन नाकाम होए। 1857 की जंगी आज़ादी जिन्हों बरेसगीर वाले जंगी आज़ादी आंदे ने ते गोरे बगावत आंदे ने। उस तो बाद जो गोरियां ने मुकम्मल तौर पर बरेसगीर ते कब्जा कर लिया, जिहड़े जंग के बागी सन या वैसे जिहड़े बगावत वाले लोग सन उन्होंने फांसियां दित्तियां गईयां, गोली ना मारिया गया, कईयां नूं तोपा ना मारिया गया। लेकिन फिर भी जो गोरियां नूं तसल्ली ना हुई या ये आख लो जिन्होंने लोग गोरे जिहड़े सन मारने नहीं सन चाहते, वो चाहते सन कि ये दुनिया ते तड़प तड़प के मरन, उन्हां वास्ते काले पानी जेल बनाई गई। ये जेल की की सूरत हाल सी, ये बेसिकली पहाड़ सन। इन्हां पहाड़ां च मच्छर, काला किचड़, सप, बिच्छू, जहरीली छिपकलियां ते कीड़े वगैरह हर तरह के जहरीले कीड़े पाए जाते सन। बड़ियां खतरनाक पहाड़ियां सन। इत्थे जिहड़ा पहला कैदियां का काफिला है 1858 की जंग तो बाद 10 मार्च 1858 10 मार्च 1858 आगरा जेल का वार्डन JP वाकर ते जेलर डेविड बैरी जिहड़े सन लैके गए। कैदियां का पहला काफिला जिहड़ा सी 1858 काले पानी पहाड़ों ते या काले पानी जेल ते गया। शुरू दे विच काले पानी की जिहड़ी सी कोई दीवार नहीं सी जेल की, एक जजीरा सी। गोरियां लई इत्थे कमरे बन गए या खैमे ला लए उन्हें अपनी राइश लई, जिहड़े उन्हां दे वार्डन सन या जिहड़ी उन्हां दी सिक्योरिटी सी। बाकी कैदी जिहड़े सन इन्हां लई झुग्गियां या कोई इंतहाई बुरे हालातां वाले छप्पड़ वगैरह जिहड़े इन्हां नूं दित्ते गए राइश वास्ते। आसे पासे दीवार नहीं सी, सिर्फ दरिया सी, दरियावां दी सरहद, समुंदर सन, समुंदरां दी सरहद सी, समुंदरी पानी सी। या जहरीले कीड़े मकौड़े सन ते इंतहाई बुरे हालात सन, जिथे ना कैदियां को खाण नूं दिता जांदा सी, ना रहण दी कोई प्रॉपर जगह सी। अगली गल करना है कि किहो जे कैदी जिहड़े कैद सन। मोस्टली गोरे जिहड़े लोग रियासत नाल या गोरियां नाल बगावत करते सन, जिहड़े उन्हां दे खिलाफ तकरीरां करते सन या लोगों नूं बगावत ते आमादा करते सन, उन्हां नूं काले पानी पहाड़ां ते भेज दिंदे सन। ते बाद दे विच जिहड़े डिफरेंट जराइम सन, हीनियस जराइम, उन्हां दे मुलजमां नूं भी गोरियां ने काले पानी जेल भेजिया।
ਇਹ ਚੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਅਲਾਮਾ ਫਜ਼ਲ ਹਕ, ਖੈਰ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਫਰ ਥਾਨਸੇਰੀ, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਮੂਦ ਹਸਨ ਦਿਓਬੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1872 'ਚ ਵਾਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਡ ਮਿਊ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਾਸਰਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਡ ਮਿਊ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ 1868 ਦਾ, ਜਦੋਂ 238 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਆਮ 1896 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 1896 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਵਹਿਸ਼ਤਨਾਕ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 13.5 ਫੁੱਟ ਕਰੀਬਨ ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸਨ, 13.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਕਰੀਬਨ ਚੌੜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬਨ 690 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 7 ਬਲਾਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। 7 ਬਲਾਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਸਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ, ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਖਾਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 3 ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਕ ਸਨ। ਅਗਰ ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਅਤ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਹਿੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੱਥੋਂ 1930 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਦੀ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1942 ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਰੇ ਕੈਦ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੈਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।